I agency looking at system. Because is basics of security and traditional crypto systems. Step certain main topics, that is architecture, OSI architecture, security attacks, services mechanisms, films between cryptographic analysis, classical encryption methods, and also what's like subscription cycles and transaction cycles. Today I'm going to share how some information security course. The course covered by the course was CPQ. Prerequisite for this course is fundamental knowledge and mathematical foundations of security. There are certain outcomes for this particular course. 6 outcomes. First outcome is to identify the security services. Then second one is to study on classical encryption methods, illustration of symmetric and asymmetric key. That is third outcome. Then fourth is message integrity and authentication methods. Fifth is to understand the access control mechanisms in operating systems. Sixth is to identify the effects of intruders, malicious software, and distributed denial of service attacks on system security. Let's move on to each of the topic in detail. Before going into each topic, I just want to share certain basics of computer security. What is computer security? The protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability, and confidentiality of information system resources. It includes hardware, software, firmware, information data, and telecommunications. That is, ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി, availability, and confidentiality of information resources. That is, information system resources in preserving ആണ് മെയിൻലി കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് സാധാരണ ഉള്ളത്? ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാമാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, അവൈലബിലിറ്റി, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Actually, there are 3 key objectives that are at the heart of the computer security. First one is confidentiality. Second one is integrity. Third one is availability. Confidentiality. What is confidentiality? First one is data confidentiality. Second one is privacy. Data confidentiality means assures that private or confidential information is not available or disclosed to unauthorized individuals. ഡേറ്റ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിന് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഷുറൻസിനെയാണ് ഡേറ്റ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രൈവസി, വിച്ച് അഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് individuals control and influence what information related to them may be collected, stored, and by whom and to whom that information may be disclosed. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർക്കൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആര് വഴി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ആർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഒരു അഷ്യൂറൻസ് ആണ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈവസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ആർക്കൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും,
ആർക്കൊക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതെല്ലാം എംപ്ലോയീസിന്റെ. അതിനൊക്കെ ചില അവകാശങ്ങളും എല്ലാ ആളുകൾക്കും മാത്രമേ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Second one is integrity. Integrity are of two types, that is data integrity and system integrity. Data integrity assures that informations and programs are changed only in a specified and authorized manner. Data integrity കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അഷ്യൂറൻസ് ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് അതെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് അത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓതറൈസ്ഡ് മാനറിലായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രിറ്റി. That is, assures that a system performs its intended function in an unimpaired manner, free from deliberate or inadvertent unauthorized manipulation of the system. സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഒരു അഷുറൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് ആണ് സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവൈലബിലിറ്റി, which assures that the system work promptly and service is not denied to authorized users. അവൈലബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കറക്റ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർവീസസും ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആക്കാതിരിക്കരുത്. ഓതറൈസ്ഡ് യൂസേഴ്സിന് ആ സർവീസസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ അവൈലബിലിറ്റി. Next, we move on to three concepts. These three concepts, above three concepts form a triangle, that is CIA triad. ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സും ഫണ്ടമെന്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് CIA triad കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ CIA triad means confidentiality, integrity and availability is actually forming the basic fundamental security objectives. FIPS 199, FIPS FIPS 199, that is actually the standards for security categorization of federal information and information system, which provides a useful characterization of these three objectives in terms of requirements and definition of the laws of security in each category. FIPS 199 വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഈ three objectives, that is confidentiality, integrity and availability, അതിനെ എങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, preserving authorized restrictions on information access and disclosure, including means for protecting personal privacy and proprietary information. A loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information. Next is integrity, guarding against improper information modification or destruction, including ensuring information non-repudiation and authenticity. A loss of integrity is unauthorized modification or destruction of information. Third one is availability, ensuring timely and reliable access to and use of information. A loss of availability is the restriction of the access to or use of information or an information system. Let's see move on to the other two concepts, additional concepts of security objectives. നമ്മൾ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമേ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അഡീഷണൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾക്ക് 2 കൺസെപ്റ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഒതന്റിസിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. Authenticity means the property of being genuine and being able to be verified and trusted. Confidence in the validity of its transmission, a message or originator. Verifying that users, system, messages or data are genuine from a trusted source. Authenticity എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന്റെ authenticity, that is trust, ജെനുവിൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഒരു മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് ജെനുവിൻ സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെരിഫൈഡ് യൂസേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒതന്റിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
Accountability is actually the security goal that generates the requirement for actions of an entity to be traced uniquely to that entity. Next, we move on to the OSI security architecture. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിപ്സ് 199 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അഡീഷണൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് OSI security architecture. To access effectively the security needs of an organization and to evaluate and choose various security products and policies, the manager responsible for security needs some systematic way of defining the requirements for security and characterizing the approaches to be satisfying those requirements. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജറാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. മാനേജർ ആയിരിക്കണം അവിടെ പോളിസീസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പല സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അത് റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാനേജറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. This is difficult enough in a centralized data processing environment with use of local and wide area networks. ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എൻവയൺമെന്റിലാകുമ്പോൾ അവിടെ ലോക്കൽ ആൻഡ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. Let's explain two common terms, threat and attack. What is threat? A potential for violation of security which exists when there is a circumstances, capability, action or event that could breach security and cause harm. That is, a threat is possible danger that might exploit a vulnerability. ഒരു ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭീഷണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വയലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ടേമിനാണ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചാൻസസ് ഓഫ് കോസിംഗ് ഹാം, ഭീഷണി എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയാനുള്ള പോലെയാണ് ഒരു ത്രെറ്റിനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറ്റാക്ക്. Attack is an assault on system security that derives from an intelligent threat. That is, an intelligent act that is deliberate attempt to evade security services and violate the security policies of a system. ഒരു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീഷണി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റിനെയും സെക്യൂരിറ്റി പോളിസീസിനെയും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ത്രെറ്റിനെയാണ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി OSI ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും കൂടുതൽ നോക്കാം. OSI architecture is actually developed by X800. ITU T3 recommendation X800 that security architecture for OSI defines a systematic approach of security. OSI security architecture is useful to managers as a way of organizing the task of providing security. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ മുഴുവൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാനേജറിന്. OSI ആർക്കിടെക്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി മാനേജേഴ്സിന് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയി. So let's move on to the architecture. The OSI security architecture focuses on security attacks, mechanisms, and services. These can be defined briefly as security attack, security mechanism, and security service. OSI security architecture എന്ന് പറയുന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക്, സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം, സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ്. സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് എന്താണ്? ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് കോംപ്രമൈസസ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക്. ഒരു ആക്രമണമാണ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Next is security mechanism. What is security mechanism?
a process or a device incorporating such as a process that is designed to detect, prevent, or recover from a security attack. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്കിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീകവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ്, a process or communication service that enhances the security of data processing system and the information transfers of a organization. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള സർവീസിനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസിന്റെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ തന്നെ ടു കൗണ്ടർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ദേ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി സർവീസ്. Let's move on to security attacks in detail. Security attacks are classified into two attacks, that is passive attack and active attack. What is passive attack? A passive attack attempts to learn or make use of information from the system but does not affect system resources. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാസീവ് അറ്റാക്കിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സിസ്റ്റം റിസോഴ്സിനൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് attempting to alter system resources or affect their operation. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് അറ്റാക്സും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Passive attacks. Passive attacks are in the nature of eavesdropping on or monitoring of transmissions. The goal of opponent is to obtain information that is being transmitted. ഇവിടെ ഒപ്പോണന്റിന്റെ മെയിൻ ആവശ്യം തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. അവർക്ക് ചെവി ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Passive attacks are of two types, that is release of message contents and traffic analysis. The first one is release of message contents. It is easily understood in the figure, and a telephone conversation or electronic mail message and a transferred file may contain sensitive or confidential information. We would like to prevent an opponent from learning the contents of this transmission. ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോബ് ആൻഡ് ആലിസ്. In cryptography, Bob Alice that are actually commonly used names for entities. ഇവിടെ ബോബ് ആലിസിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വഴി അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഡാർത്ത് എന്ന പറഞ്ഞ ഒപ്പണന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു. Read the contents of message from Bob to Alice. This is release of message contents. ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജോ ഒരു പാറ്റേൺഡ് മെസ്സേജോ അല്ല, നോർമൽ മെസ്സേജ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ഒപ്പണന്റ് റീഡ് ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് ഓൾറെഡി മാസ്ക്ഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. ആ മാസ്ക്ഡ് മെസ്സേജ് ഒപ്പണന്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു capture the certain pattern of that particular message. ആ പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ അവർക്ക് ആ മെസ്സേജിന്റെ പാറ്റേൺ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Second type of passive attack, that is traffic analysis. Suppose that we have a way of masking the contents of the message or other information so that opponents, even if they captured the message, could not extract the information from the message. The common technique for masking contents is encryption. If we had encrypted message and opponent might still able to observe the pattern of this message, the opponent could determine the location and identity of communicating host and could observe the frequency and the length of message being exchanged. This information might be useful in guessing the nature of the communication that was taking place. ഇവിടെ ഒപ്പണന്റിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ്
വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന്റെ പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലെങ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ബോബ് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ആണ്. ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ഡാറ്റ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തായിരിക്കാം എന്ന് ഊഹിക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ടൈം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റും, എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒപ്പണന്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Passive attacks are actually very difficult to detect because they do not involve any alteration of the data. Typically, the message traffic is sent and received in an apparently normal fashion. Neither the sender nor receiver is aware that the third party has read the message or observed the traffic pattern. However, it is feasible to prevent the success of these attacks, usually by means of encryption. Thus, emphasis in dealing with passive attacks is on prevention rather than detection. പാസീവ് അറ്റാക്സ് ആക്ച്വലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ, കാരണം ഇവിടെ ഡേറ്റാസിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻ വരുന്നില്ല. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക, പാസീവ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ്. Active attacks involve some modification of data stream or the creation of a false stream and can be subdivided into 4 categories. That is masquerade, replay, modification of message, and denial of service. Masquerade takes place when one entity pretends to be different entity. Masquerade attack usually includes one of the forms of active attack. ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ, ആ ഒരു ഡേറ്റയുടെ സ്ട്രീം തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 4 ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് മാസ്ക്രേഡ്, റീപ്ലേ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സർവീസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാസ്ക്രേഡ്. മാസ്ക്രേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒപ്പണന്റിന് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മാസ്ക്രേഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, authentication sequence can be captured and replayed after a valid authentication sequence has taken place, thus enabling an authorized entity with few privileges to obtain extra privileges by impersonating an entity that has those privileges. ഇവിടെ impersonating ആണ് നടക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റീപ്ലേ. റീപ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് അറ്റാക്ക് ആണ്, വിച്ച് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഡേറ്റ ഓൺ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിക്വന്റ് റീട്രാൻസ്മിഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് എഫക്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഡേറ്റ അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം കഴിയും ലേറ്റർ പിന്നെയും ആ റീട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ റീപ്ലേ അവിടെ നടക്കും. So opponent will replay to receiver, so the receiver get confused and there is unauthorized access അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Modification of message simply means that some portion of the legitimate message is altered or that messages are delayed or reordered to produce unauthorized effect. ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ ഒരു പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൾസ് സ്ട്രീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഡിലേ ചെയ്യാം, റീഓർഡർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് എഫക്റ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ശരിക്കുള്ള മെസ്സേജ് അലൗ ജോൺ ടു റീഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണെങ്കിൽ അലൗ ജോൺ സ്മിത്ത് ടു റീഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സ്, അത് വേണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അലൗ ഫ്രെഡ് ബ്രൗൺ ടു റീഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സ്, അങ്ങനെയാക്കാനും പറ്റും. Denial of services prevents or inhibits the normal use or management of communication facilities. Denial of services means എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില സർവീസസ് ഡിനൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു
യൂസർ എൻറ്റിറ്റി ചോദിക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിക്വസ്റ്റുകളും കൊടുക്കാതെ ഡിനൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിനൈഡ് ഓഫ് സർവീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് അറ്റാക്സ് പോലെ അല്ല. ഇവിടെ ചേഞ്ച് നടന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, പക്ഷേ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് പാസീവ് അറ്റാക്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് മാസ്കുറേഡിന്റെ ആണ് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ബോബ് ആലിസിന് ഓൾറെഡി മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ, പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ഡാർത്ത് ഓൾറെഡി ആ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഡാർത്ത് ബോബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് മെസ്സേജുകൾ ആലിസിന് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റീപ്ലേ. റീപ്ലേയില് ബോബ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ആലിസിനോട് നടത്തി, അങ്ങനെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡാർത്ത് ഓൾറെഡി ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഡാർത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ റീപ്ലേ ചെയ്യും. റീപ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ആലിസ്, ആലിസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഐഡന്റിറ്റി കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ അവിടെ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. തേർഡ് വൺ ഇസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ്. മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോബിന് ആലിസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോബ് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡാർത്ത് ആയിരിക്കും. ഡാർത്ത് ആ മെസ്സേജ് മോഡിഫൈ ചെയ്യും. മോഡിഫൈഡ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ആലിസിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോബ് എന്ത് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ ആക്സസിബിൾ ആവില്ല. എന്തെങ്കിലും സർവീസസ് സെർവറിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഡാർത്ത് അത് ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ ബോബിന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് പാസീവ് അറ്റാക്സിന്റെ 4. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ OS ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു ഓൾ.